That's why Sandy does a piece over here. Yeah, because this is what's going to be the fight. Because if they have this piece, you can't win without this because the one Sandy's going to split this over here. It's like a mucho punto aquí. প্রিয় দর্শক, UsaNewsOnline.com নিয়মিত আয়োজন UsaNewsOnline জার্নালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি স্বাগত সেদিন। আজ UsaNewsOnline জার্নালের 756তম পর্ব। এই পর্বটি নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের আসন্ন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি নির্বাচনে কাউন্সিলর প্রার্থী মিসবা আবদিন। মিসবা, আপনাকে স্বাগত। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ সালিম ভাই। দর্শক, নিউ ইয়র্ক সিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনটি আগামী 22 জুন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে আর্লি ভোটিং শুরু হয়েছে। এই আসনটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সের 37 ডিস্ট্রিক্ট থেকে মিসবা আবদিন নির্বাচন করছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মূলধারার সাথে অনেক আগে থেকে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে আমেরিকান কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইউথ সার্ভিসেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া অনেক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। মিসবা ভাই, আমরা আজকে যে বিষয়গুলো নির্বাচনটি গুরুত্বপূর্ণ, এই নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হয়েছেন, তো এই প্রথমে আমরা যে বিষয়টি দিয়ে শুরু করে যে নির্বাচনে কি বিষয় নিয়ে আপনি এই নির্বাচনে কাজ শুরু করেছেন এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন, আপনার এজেন্ডাগুলো কি? সো আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই। আমার নাম মিসবা আবদিন। যারা চেনেন অবশ্যই, যারা চেনেন না, আমার নাম মিসবা আবদিন। আমি আমার বসিত স্থায়ী ঠিকানা হইলো ইস্ট নিউ ইয়র্ক, নিকটবর্তী ওজন পার্কের পাশেই। I've been living here almost 40 years. June 28 will be exactly 40 years I've been living here. And also almost, I would say about 25 years I've been involved in a lot of civic organization, non-profit organization, and I'm a big advocate of Bangladeshi community and Muslim community, not only in my district, entire New York City, statewide, and even federally. I've been advocating Bengali community all over America. যে নির্বাচনে যেহেতু পরিচয় নিজে আমিও বলেছি, আপনার বিষয় অনেক আসলে সংক্ষেপে বলা যাবে না, অনেক সংগঠনের সাথে, অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে, তাদের সাথে আপনি সম্পৃক্ত। নির্বাচনে আসবার জন্য কখন থেকে প্রস্তুতি? নির্বাচনে অ্যাকচুয়ালি কখনো চিন্তা করি না। I'm not a politician, I'm just advocate, community activist. I'm always empowering Bengali community. First, I've been one of the founder of Bangladesh Football Federations in 1986 when I was a teenager. I used to play soccer. There was only few Bangladeshi family used to live in United States, in New York. Through our parents, we connect each other and we started soccer ball because there was no soccer ball used to be played in New York. It's very hard to see anybody playing soccer. So we connected through one family to two family to three family. Then we came out of probably maybe 20 or 30 family, and all the teenager, we came together, start playing soccer every Sunday in the summertime. And then in 1986, I do not remember his name, one of our elder brother, he used to support us. He became the president. We helped him get the permit for the soccer field, and we start soccer league. And that's where actually I see Bengali community, even society, Jalalabad, Shandip, that's where I actually meet, because every soccer game, over 2,000 to 5,000 Bengali people come. This was the exact বিনোদনের জন্য এইটাই একটা জিনিস ছিল। আমরা বাঙালি কমিউনিটি যখন শুরু হয়েছে, তখন বাঙালি কে কোথায় আছে লোক কেউ জানতো না। এই বাংলাদেশ স্পোর্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের ইয়াং জেনারেশন এবং সিনিয়র জেনারেশন এইবল টু কানেক্ট। এরপর তো এই বাঙালি যারা সবাই আসছে, আমাদের বাঙালি অলরেডি এটার মাধ্যমে কানেক্ট হয়েছে। এইটা আমার ইউথ লাইফে প্লাস as I grow up, I finished my high school, I finished my college. I'm a person from business. My family have a business supermarket. I used to work
in supermarkets. So I have the opportunity to get involved in community because I did not have any schedule for my work. So আমার ইচ্ছা মতো আমি কাজ থেকে যাইতে পারতাম এবং কমিউনিটির জন্য স্যাক্রিফাইস করে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজম করে আসছি। যখন আমাদের এখানে 19 is about same time 86 এ আমাদের এখানে সর্বপ্রথম মসজিদ যেটা ওজন পার্ক ইস্ট নিউ ইয়র্কে বিল্ড হয়েছে আল আমান, one of the biggest masjid you can say in Brooklyn, Queens. এইটাই আমার বাবা ছিলেন একজন ফাউন্ডার, এর পাশাপাশি অনেক ছিলেন, আমাদের মামা ছিলেন সন্দীপের শফিকুল আলম ছিলেন, আমাদের দুই আজিজ আঙ্কেল ছিলেন, ওনাদের এইটা ফাউন্ড করছেন। ওইটার মাধ্যমে আমরা মসজিদ এবং আমাদের বাবাদের চিন্তা ভাবনা আমরা কিভাবে মুসলমান হইতে পারি এবং প্লাস আমাদের এটা একটা কমিউনিটি সেন্টারের মতো আর কি, আমরা নামাজ পড়তে পারি, এই থেকে আমাদের লাইফ শুরু হয়েছে। But I would say 25 years I've been involved in community, not in only in East New York. I've been part of the Ozone Park. I was a part of Parkchester. I was part of Astoria. I was part of Jamaica. I've been all over the place. And this growing up, I've always been involved in community. But 2004, I became the president of Bangladesh Sport Council. I just want to give you an example how we able to empower our Bengali young generation through Bangladesh Sport Council. Every summer, about 15 to 20 soccer team from all 5 boroughs, even from the New Jersey, Connecticut, come participate in our Bangladesh Sport Council. It's not only a sport. That's how we do networking to bring all the young generation in a one venue where they introduce each other, they know each other, and we empower them. And the most important, we keep our young generation off from the street to have them keep busy with the sports and education. Our sport council is part of the education too. We also help a lot of other concern. We just actually connect to each other, and through sport council we find people's needs, and through that we help each other out. That's how actually our Bangladeshi community been built. A lot of people nowadays, they came late, they're not aware of what happened earlier of Bangladeshi community, how it's grown. এজেন্ডাগুলো কি আবার এই নির্বাচনে কোন বিষয়গুলোর সামনে নিয়ে ভোটারদের কাছে? I've been always an advocate, and I've been advocating East New York for the last 25 years. I was in last 20 years, I was part of the Community Board 5. I serve every civic organization there is. I was a part of DOT, part of CEP. I was part of YMCA. I was also board member of a lot of nonprofit organization. I learned my only one mission to be part of that. Any resource come to those civic organization, I used to advocate for Bangladeshi community, so our Bengali community have the resource so they can take the advantage and benefit out of the resources. And I was a big advocate of the South Asian and the community who lives out here, because we still are the minority. Major community do not believe that we exist here. And I know our Bengali community is actually first, second, maybe third generation. It's a lot of people not aware that we exist. So I always advocate, even this pandemic times, not even one elected representative came to our community, said, what do you guys need? So there's activists like me and many other organizations took their own initiative. We are able to help and feed over, I would say about 40,000 families, not only Bangladeshi, Latino, Chinese, any name it, whoever came, we did able to help it. And I'm not running because I want to be a council member. I'm running because I just want to show that we exist here, and we want to show the strength of our community. And also there's a lot of Bangladeshi voter out there, they don't go out vote. And that's why we've not been acknowledged. So my main goal, of course, I'm running if I win. I'm advocating for the community, and I will always advocate, and I will have better platform to do more work. But even though if I don't win, but at least we can show that how strength we have, how unity Bangladeshi community has, so we can get all the resources that we are qualified for it. একটা দীর্ঘদিন মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত কাজ করছেন, মূলধারাকে নিয়ে বাংলাদেশি কমিটি সবাইকে নিয়ে কাজ করছেন। কখন থেকে এই প্রয়োজনীয়তাটা বোধ করলেন যে
আমাদের একজন প্রতিনিধি দরকার, যে আসলে তাদের সাথে কাজ করে যে বিষয়টা পাওয়ার জন্য যে উদ্দেশ্যে কাজ করেছেন সেখানে আসলে পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। কখন থেকে এই বোধটা অনুভব করলেন? So, Shalim bhai, আমি বলবো আমি এইটা কখনো চিন্তা করি না। Because of this pandemic, because we always help our elected official fundraising, any event we do, we invite them as a guest, but it's their responsibility to come see what our needs are, what resource we need. They never come out. So we got really upset with this pandemic. There's a big situation and nobody came. So I took the initiative, and the entire community came, approached me, Misba, you should run for position. So after making all those frustration, I finally decided that I'm going to run. So I'm running here just because everybody wants it. And I think if I able to get elected, I think I can do a lot of things for the Bangladeshi community here. I just also want to mention that I'm not running just because Bengali people want it, because I've been part of the community board, and the community board that I serve, community board 5, there's a lot of other ethnic group. Latino is divided into many different ethnic groups like Mexican, Ecuadorian, Panamanian, Dominican, Puerto Rican. But one group of people been controlling our district for last 2 decades. And there's other ethnic group who do not have courage to speak up. Small minority group have courage to speak up, so they all supporting me. And because I'm a revolutionary, I always fight for right. I do not have a fear, and I'm fighting for all the minority group. And the most important, I'm fighting because as a South Asian, as a Bengali, what I seen throughout growing last 20-30 years, front of my eye, majority of people comes to United States with only one mission, which is land of opportunity. They don't come here to rob anything and do any mislead anything or anything, but only thing we are asking for, first thing, quality of life, public safety, civics right, and that we're not getting it. So my first platform is public safety, quality of life, and civics right. This is my first platform I'm running. Of course, second platform, I have education. There's many more, but my first priority is public safety. বাংলাদেশি কমিউনিটি আর অন্যান্য কমিউনিটির মধ্যে যে সমস্যা, যে অসুবিধাগুলো দেখেন, সেটা কি আসলে কোনো বড় ধরনের কোনো পার্থক্য আছে কিনা, নাকি একই রকম সমস্যা? It is not that a lot of people say accident happened. People always say it's a hate crime. It's not also a hate crime because not federal, not state, not city did anything in the city to create bridge between all those different diversity. And everybody know America, especially New York, one of the most diversity city in the world. But did federal did anything? No. The state did anything? No. The city did anything? No. So it's not anyone not creating bridge. Our children going to school, they meeting with Black, Latino, and white. They have no problem. They getting along. But as an immigrant is having really tough time connecting with the other diversity, and that is a very concern. And because of that, we have a lot of quality of life, safety issue is happening. As I found a called Multicultural Festival in 2009. This festival, it was mission because I live in a neighborhood. So many people live in a neighborhood and we don't know each other. We don't talk to each other because no one create that bridge. So I came out of the Multicultural Festival. Apnara shobai janen is we first started with 5 days, then we went to 7 days. And the 7 days festival consists of 7 different ethnic groups: African American night, Latino night, Caribbean night, Asian night, Caribbean Indo night, gospel night. I bring all those different live events every different day. So all the race come in and enjoy and understand the culture of different ethnic group. And actually our festival that I'm the founder that helped decrease over 35% crime in East New York, which is not my assessment, it's the precinct 75th precinct assessment. You can even Google it, you will find that our festival actually did empower our neighborhood, connect with all that diversity and help communicate with the other community. And that's how we know each other in our neighborhood, and that's how we able to
able to solve many problems. আপনি মোটামুটি সকল কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ রয়েছে, কাজ করতে সবাইকে নিয়ে। আমাদের বাংলাদেশিদের যে হেড ক্রাইমের কথা বা বিভিন্ন রকমের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা শোনা যায়, অন্যান্য কমিউনিটি কিরকম রয়েছে? যদিও মিডিয়াতে বা বাঙালি, আমরা চেষ্টা করি এখানে বাঙালি কমিউনিটি মিডিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী বলা যায়, যে যে কোনো ঘটনা মিডিয়াতে আসে। অন্যান্য কমিউনিটি আসলে কেমন? এই ধরনের কোনো ঘটনা শিকার হচ্ছে কি? Not as how Bengali does, no, they do, but it's not as how. One thing about Bangladeshi, আমাদের কালচার যেটা আমরা সবাইকে চিনি, আমাদের বাড়ি সিলেট হোক, চীনা, নোয়াখালী, আমরা কমিউনিটি জানলে বাংলাদেশি হলে কথা বলি, কি খবর, ভালো আছেন, এর মতো এত ক্লেনিশ রেস মনে হয় আমি খুব কম দেখি চীনে, বাট সব যার যারই ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স। আমরা বাংলাদেশি ইন্ডিপেন্ডেন্স, বাট আমরা সবার সাথে কানেক্ট। এটা আমাদের কালচারে ওয়ান অফ দ্য greatest thing that I found and I enjoyed, and I'm be proud of being a Bangladeshi. অন্যান্য কমিউনিটি এই ধরনের খবর পান কিনা? আমি এখন কথা বলতেছি, আমার পাশেই আমার ফ্রেন্ড, আমি যে পদপ্রার্থী, সেম পদপ্রার্থী একজন ক্যান্ডিডেট আমার অফিসে বসে আমরা গল্প করতেছি। He's running against me, but we're sitting in the same table and discussing. He's right here in my office. I just leave him on the other side of the room just to attend this debate. মিজবা ভাই, আপনি অনেক বিষয় বলেছেন কাজের কথা, যে এখন নির্বাচিত হলে পরে প্রথম কোন কাজটাকে প্রায়োরিটি দিবেন, কোন কাজটা বেশি দরকার? আমি সব সময় বলি, মাশাআল্লাহ, আমার বাবা 1948 এ আসছেন। হ্যাঁ, উনি যখন আসছেন আমি গল্প শুনছি, আমার বাবা বলছেন অনেক টাকা কামাবে, দেশে চলে যাবেন। জীবনে হয় নাই, আমরাও যাব না, আমরা বাচ্চারা তো আর জীবনেও যাবে না। হ্যাঁ, so we are here to stay. I would say first we have to protect ourselves. Quality of life, safety is the one of the important platform that I think. আমি সব জায়গায় গিয়ে বলি, আমার যদি সোনার বাড়ি, সোনার গাড়ি থাকে, আর আমি যদি সেফ থাকি না আমার বাড়িতে, আমার গাড়ি সেফ থাকে না, তাই আমি সোনার বাড়ি দিয়ে করবো কি সোনার গাড়ি দিয়ে করবো? সো ওয়ান অফ দ্য মাই ফার্স্ট প্ল্যাটফর্ম ইজ সেফটি। এবং আমার এখানে ক্যান্ডিডেট ছিলেন 6 জন, সবাই ডিফান্ডিং দ্য পুলিশ, and I tell them I am not favor of defunding. I am not totally. I am favor of police, and only thing we need to do, we need to create internal affair within police, allocate corrupted cop, give them a punishment. If need to be, they need to be fined, they need to be jailed. They have to follow the law. But one thing, not only America, entire world have a law and order, and the only people who execute law and order is the police department. If there is no police department, there is no order, we're not civilized anymore. So police department is so important. We just need to change the policy and procedure, and because we as a government, we as a public, we make the policy and they're getting paid with our taxpayer money. We have to find a right solution, how police department policy, how to behave with the public, because they are our servant. They getting paid by our taxpayer money. So they must respect us. They need to how to talk to people. Police is a human like us. They became so corruptive when they have their uniform, badge, and gun with them. Some they become so evil. We have to find the solution, and we have to find those police officers who are not abiding the law, who are not abiding the policy and procedure, who are not respecting the people. We need to allocate them. We need to fire them. We need to find them. Even if we have a necessary, we need to put a punishment, put them into jails. We have to find a strong policy where we can rectify this concern. But police is one of the most important to execute law and order in any nation, any city, any part of the world. আপনি সিটি কাউন্সিলে যদি নির্বাচিত হন, প্রথম বিলটা কি নেবেন? প্রথম, as I বলছি, বর্তমানে এখন আমাদের we have to right now, আপনিও জানেন আমিও জানি, we went through so one of the most important thing, COVID-19 pandemic, people out of job, entire New York City is dead. We have to find a policy to get back into a normal life. There's a lot of job ahead of course, and meantime, and apne janen jara city app use karen, New York City crime up almost 50%. We have to be secure ourselves, our children, our community, our neighborhood, our district, our city before move forward. So this is the first thing we need to talk about, how we can
get out of this pandemic. Second, how we can protect our community and people and civic rights of people. হাউজিং এর বিষয়ে আপনার কি চিন্তা ভাবনা? I'm busy nice Shalim bhai. হাউজিং আপনি তো এই বিষয়টি housing আপনি জানেন কি না আমাদের organization back this Bangladeshi American Community Development and Youth Service, one of the leading non-profit organization who's been funded by federal, state and city, which I'm founder. We have a 3 location, Brooklyn, Queens and Bronx, and we've been awarded $79 million affordable housing. And out of this building, 50% of the apartments should get to neighbor who lives in our neighborhood. But there is a trick. Before, when you apply for affordable housing, is go through the lottery and they do the interview and they check your credit report. They check everything in order to qualify. I'm definitely going to go in and we have to fix one problem. When they say they're going to allocate 50% of the resident to the neighborhood, but end of the day, they probably get 10% or 5%. They kick majority out by the looking at credit report. First, we need to, which is my policy, if I get elected, I want change. They need to take the credit report out of this because people who have the bad people are who's in financially crisis. Jara financially crisis, ora keep up korte pare na. Ar credit score jad bad hoy, tara housing paয় না. So I think it's not fair. If we're building affordable housing, I think everybody should who really need, they should get affordable house, and majority of they don't get good credit because they are in financial need. We have to find an alternative solution where we need to check if, they have a bad credit, but are they staying in a place, they've been renting a house, are they paying the rent, are they paying in time? If we're able to find those people are working and they paying their bills and they struggle, I think we should qualify them to have the house. We should not depend on credit score because a lot of people cannot keep up to credit score when they are financially crisis. মানে এটা গঠনমূলক একটা পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করবেন। জি, জি। আর শিক্ষা নিয়ে আপনার কি Shika is another important, and especially I see in New York City, one of the immigrant city, and is one of the important concern about education. As a minority, as I seen and I experienced, our minority and underserved community kids, smart as any kid in the city, but our schools are failing due because of nobody oversee, none of our elected officials oversee our school. And yet our kids still going to the Ivy League colleges, specialized high schools and everything because not because of the school, because of our parents. We do focus, we make sure we work overtime, make sure we send our kid to tutoring so they can do well, so they can get scholarship, they can go into better college, better high school and colleges. But yet our schools are failing in underserved community. I'm definitely, if I get elected, I want to allocate extra money for after school program, help after school tutoring program to help those immigrant students and underserved people. And also we need to replace those teachers who've been sitting and teaching and they don't even live in New York City. They come from Long Island, Westchester, they just come here for paycheck. They have no concern about our children. I think we should interview all the teacher, we do the assessment of the teacher, we need to change the teacher because our children education is the must and it's so important and we must oversee that, how they getting, and we want to have enough resource in the school so our children can succeed. এবং হেলথ কেয়ার নিয়ে কি ভাবনা আপনার? জি, হেলথ নিয়ে I think healthcare for all is a state issue. As a New York City, we do not have, but New York City are trying to get healthcare for all. I'm supporting everyone should get healthcare. America should healthcare free because America, one of the greatest countries in the world. The money they spend on the war and the relief fund is easily can be done. Medicare free for all, that can be done. And as I said, I've never been elected official. I got to go in. First thing is primary, as I said, quality of life, civic right, and education. Those are the first concern. As I go, move from there, we will find out. But at this point, of course, healthcare for all, I support him. And I have not much knowledge about healthcare. As I go, I'm going to move on and we'll see what we can do.
আর এই কোভিড-19 এর যে প্রভাব, যে কমিউনিটি সারা বিশ্বে তছনছ করে দিয়েছে কমিউনিটি কোভিড-19, সেই ক্ষেত্রে আপনারা বিশেষ কি থাকবে আপনাদের পরিকল্পনায়? Our first পরিকল্পনা, of course, is not only the tenant, also landlord is suffering. I think they allocating some funding for the tenant. I think they also should fund the landlord, because both are suffering. Because all those landlord, they work hard all their life, finally end up buying houses. Of course, they mortgage based on their rent income. Now, the way tenants suffering, landlord suffering. And not only that, also even the small business is suffering, because almost a year, more than a year, people are not paying rent, landlord not getting rent. It's both suffering. We have to come out with a better solution where both, we have to say both landlord and tenant. বর্তমান যে পলিসি স্টেট এবং সিটি, সেখানে কি দেখছেন, কি পরিবর্তনের দরকার বা আরো কি যোগ করা দরকার? Definitely, we right now in Bangladesh, basle সব কিছু করা যায়, আমি যদি মারা যায় কিছু করতে না। First we have to protect everybody. Protect, as I said, we need to protect the tenant, we have to protect the landlord, and we move from there. And definitely we need, for the small business, we need a even though I know a lot of people get small SBL loan, but I think we should city should allocate some more less interest loan to help small business, because without small business, I don't think our city can survive. আপনি এই যে ভোটকে সামনে রেখে তো অনেকদিন যাবত কাজ করছেন, নির্বাচনী ক্যাম্পেইন, ডোর টু ডোর যাওয়া, ফোন ব্যাংকিং ইত্যাদি করছেন। এখন যে ভোটাররা, সাধারণ মানুষের কি প্রত্যাশাটা বেশি, কি কথাটা বেশি বলে, কি চায় তারা? তারা একটাই, তাদের সবাই অ্যাফোর্ডেবল। আমি রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, ভোটাররা স্পেশালি আমাদের কমিউনিটি, they are looking for affordable house, healthcare, and job is more important. We need more city jobs. So we have to come out with a solution to create city job, because I can say about our business, our district 37, there's a lot of affordable housing, because we do have a lot of empty land, a lot of developer coming. Our first recommendation, that all the city land developer coming, they need to first allocate a developer from our district, give the minority job to our district, give the job to the people who lives in the district, because people who live in our district, who sacrifice a lot of loved ones, it's because I can say about myself, I'm not gonna mention, I've been living in district for last 40 years, not 40 years, but I will be 40 years in June 28. Through my lifetime, I can say at least 10 of my family member got shot and killed. Now, rezoning and gentrification, I don't want them to come and push us out from our neighborhood. So it's so important when they come in, is welcome. They want economic development in our community, but definitely they need to give the share to the community. Just cannot and come here and kick us out. We have to protect ourselves. We have to come out with the right policy and procedure, which I'm not at this point. I'm not ready, but we have to come out with a better solution how we can keep our neighbor who live here for all their lifeline, who can stay here, we want to help them find an affordable house so they can live here and sustain. আমাদের এই নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশিদের সংখ্যা অনেক বেশি অন্যান্য স্টেটের তুলনায়, সর্বোচ্চ বাংলাদেশি নিউ ইয়র্কে বসবাস করছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এখান থেকে কেউ কিন্তু সিটি অথবা অ্যাসেম্বলি অথবা স্থানীয় জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারেননি। এটা আসলে কারণটা কি, আপনার কি মনে হয়? কারণটা আমি সত্যি বললে তো আমাকে অনেক লোক ভালো পাবেন না। আমি দেখতেছি অনেক কাউন্সিলম্যান, কংগ্রেস সবাই দাঁড়াইতেছি, বাট আমি তো সিটির সাথে কাজ করতেছি, স্টেটের সাথে কাজ করতেছি, I don't see them any places. অনেক কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে ইলেক্টেড অফিসারে 1 বছর কাজ করছেন, এরপরে উনি মনে করেন উনি কাউন্সিলম্যান হয়ে যাবেন, উনি কংগ্রেসম্যান হয়ে যাবেন। ফার্স্ট আমরা স্কুলে পড়াশোনা করি, প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, আমরা পড়ে শিখে বড় আসি। আমি বাংলাদেশ স্পোর্ট কাউন্সিলের প্রথম প্লেয়ার ছিলাম, খেলছি, প্রথম আমি সাইড লাইনে ছিলাম, বাদে ভালো হয়েছি, ভালো টিমে খেলছি, পরে আমি এক্সিকিউটিভ বোর্ডে আসছি, দপ্তর সম্পাদক হয়েছি, সেক্রেটারি হয়েছি, এখন বর্তমানে প্রেসিডেন্ট। থ্রু এক্সপিরিয়েন্স, in order to become anything, you first need to be experienced. ইভেন আপনি একটা কাজ খুঁজতে গেলে আপনার রেজিউমে দেখে,
আপনার এক্সপেরিয়েন্স কোয়ালিফিকেশন দেখে। সো আমি এইটাই বলবো, আপনি আমাকে আমি আমার কথা বলবো না, হ্যাঁ, খালি বাংলাদেশি টিভিতে ওইখানে অ্যাড দিতেছে আমি দেখতেছি, বললি না আমাদের সব আমি আপনাকে স্ট্রেট ফেসে বলবো, আমি তো ফেসবুকে আছে, নিউজ আছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ, আমি স্ট্রেট বলতেছি, আই এম রানিং নট টু উইন, আই এম রানিং that I'm advocated for our community, and I will advocate, even I lose, I'm still going to advocate, but I'm here to support and show that we are exist here. And we do have it, although I want everybody to come out and vote. So even if it's fair, if we can show that we are exist here, we have this much of vote, and we care about the law, and we are Biden citizens of America. ভোট কেন্দ্রে কেন যাচ্ছে না আমাদের বাংলাদেশি আমেরিকানরা, কেন যাচ্ছে না, এবং এটার জন্য আসলে কারণটা কি পেয়েছে? আমি সলিউশন বলবো না, আমি যেহেতু আমি বলবো, আপনি যদি আমার নাম গুগল করেন, you will find hundreds of blogs that what I have done. I able to build a pedestrian plaza, I able to build a community garden, I help at least 20,000 or more people job in New York City. I would say at least 1,000 or more through years, যারা বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করে আসছে, ইংলিশ কথা বলতে পারে না, 1,000 or more আমরা ফ্রি ESL শিখাইয়া at least ডেইলি ইংলিশ যেটা লাগে, সাবওয়ে ট্রান্সপোর্টেশন, স্কুলে যাওয়া, এইগুলো আমরা শিখাই, অনেক মানুষের ছেড়ে দিছি, এবং অনেক মানুষের ইমিগ্রেশনের প্রবলেম ফেস করতেছি, আমরা সবগুলো হেল্প করি ফ্রি অফ কস্ট ইন আওয়ার অর্গানাইজেশন। and we've been funded first 10 বছর we've been funded by myself, my family, my friend করে আমরা প্রতি বছর 200,000-300,000 দিয়ে আমাদের অর্গানাইজেশন চালাই। এখন আমাদের $1 million বাজেট, and I have done, we spent about $25,000 in 2014 that we did the need assessment of Bangladeshi community. আমি বলতে পারবো আমাদের বাংলাদেশি হিন্দিতে একজনে বলতে পারবে না what's the need of Bangladeshi community in New York. Nobody does the need assessment. What people want said, it's just saying, I want an affordable house, I will do this, I will do this. You don't have to be elected official to do this. You do not have to be elected official to do all kind of job. You do not. I'm doing this pandemic, not me. You can talk to the people in Bengali. I gave at least over 20,000 Bengali family food while they cannot come out from house. We delivered to their home. I delivered at least 20,000 food box to the people who are not Bengali, who need it, we deliver it. It's not only that we are here, we're looking for help from their hand, but we are also right now have capacity to help other race and other ethnic group, and what we did. And so one thing, you don't have to be elected. Of course, Bengali community growing, we need an elected official, we need our representative, but yet, please, I don't want to just say, and I seen it in Bangladesh, অনেক বাঙালি সামাজিক সংগঠন, উনি বাংলাদেশে মাস্টার দিয়েছেন, উনারে প্রেসিডেন্ট বানায়, দেখা যায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে আর কোনো অ্যাক্টিভিটিস নাই। আমাদের অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন, আমি নাম বলবো না, হিসাব করলে tens of millions of dollars খরচ করছে, কিন্তু আমাদের একটাও কোনো বাংলাদেশি সামাজিক সংগঠনের অফিস আছে, বিল্ডিং কয়েকটা আছে, কিন্তু মানডে টু ফ্রাইডে কোনো একটা অফিস খোলা না, একটা অ্যাডমিশন নাই, একজন মাসে ফোন করবে, হে আমার এই সিচুয়েশনে আমাকে হেল্প লাগবে, এটা না। একমাত্র ব্যাংক দিস অর্গানাইজেশনের অফিস আছে, মিনিমাম 5-6 জন এমপ্লয়ি কাজ করতেছে এভরি অফিসে, এবং ওনাদের পাবলিকের ফোন নিতেছে এবং ওনাদেরকে হেল্প করতেছে। যদি হেল্প নাও করতে পারে, আমরা রিসার্চ করে দেই, ও কোথায় গেলে ও প্রবলেমটা সমাধান হবে। এইভাবে আমরা, আপনি বলতে পারবেন, আপনি তো একজন জার্নালিস্ট, বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশি কতজন মানুষ শেল্টার আছে আপনি বলতে পারবেন? সঠিক তথ্য তো আসলে মনে হয় আমাদের কমিউনিটি কারো জানা নেই। এইটা কি বাংলাদেশি কমিউনিটি যারা ইলেকশন করতে তাদের জানা নাই? এবং বাংলাদেশ নিড অ্যাসেসমেন্ট, বাংলাদেশের সবথেকে মোস্ট নিডস কে বলতে পারবে? আপনি বলতে পারবেন? পারবেন না। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ আ লট অফ থিং। সরি আপনাকে ইনসাল্ট করার জন্য না, মানে আমি একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য বলছি। আমাদের 113 জন সিঙ্গল বাঙালি মহিলা বর্তমানে শেল্টারে আছে। 113 জন সিঙ্গল মহিলা, বিয়ে করে আনছে, প্রেগনেন্ট হয়েছে, পালায় চলে গেছে, কোথায় থাকবে কেউ নাই শেল্টারে। ওদেরকে আমরা ইংলিশ ট্রান্সলেশন সাপোর্ট করি, হাউজিং কে সাপোর্ট করতেছি, খাবারও সাপোর্ট করতেছি, ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট করতেছি আমাদের অর্গানাইজেশন। কিন্তু বাংলাদেশে এত সংগঠন এবং প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে আছে, একজনও মানুষ, কিছু আছে একবারে বলবো না, কিছু লোক আছে আত্মীয় স্বজন কানেকশন থ্রু হেল্প পাইতেছে, 1 time 2 time, but আমরা কনস্ট্যান্টলি হেল্প করে যাইতেছি। Because America, one of the greatest countries, they have all the resources. But these people, they don't speak English. They don't know where to go and get the resource. So we help them. অনেক সময় মানুষ যারা স্কুলে যায় না, ওরা বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় চলে আসে, সাইন দেখে দেখে চলে আসে। সামবাড়ি জিজ্ঞাসা করে, বাবা আমি এই দিকে যাবো, আমাকে একটু রাস্তা দেখায়, রাস্তা দেখাইলে ও হাইটে যেতে পারবে। এই রাস্তা দেখানোর লোক নাই,
কিন্তু সবাই বলতেছে আমি আমি কেউ ডিসকারেজ করতেছি না, কেউ ইনস্টল করতেছি না, but I'm involved very much, and I'm in service, providing service, not in East New York, Ozone Park. I've been providing service in Bronx, Jackson Heights, Woodside, anywhere you name it. Jara underserved who needs it, you can see it. They and they can tell you. আপনি underserved community কে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। তো মাশাআল্লাহ একটা জিনিস আমি আমার স্টুডেন্টদের বাচ্চাদেরকে বলবো, আমি ইলেকশন দাঁড়াইছি, আমি বলার আগে ওরা সবাই বলতেছে মেজবা তুমি আমাদের কাছে আসা লাগবে না, আমরা তোমার জন্য কাজ করতেছি। এইটা আমি অহংকার করতে পারি। মানুষে আমি এই সার্ভিস দিলে মানুষে বলে না হ্যাঁ কাজের ফল আসে। অ্যাকচুয়ালি আমি যে আমার লাইফে কাজ করছি এই ফলটা আমি পাইতেছি। আমার ক্যাম্পেইন করা গেলে আমার কিছু লোক বকে মেজবা তুমি আমার এখানে এসে সময় নষ্ট করে না। এইটা আমার শান্তি লাগে, এটা ভালো লাগে, এন্ড আই এনজয় ইট। আর আমি জাস্ট এনজয়, এটা আমার প্যাশন। আমি ছোট আছে আমার বাবা করছে, আমার মনে আছে আমরা ছোট যখন থাকতাম আমার বাবা দেশ থেকে কেউ লোক আসলে যে কোনো দেশে আসলে জায়গা না থাকলে আমার বাবা আমাদেরকে সোফায় নাহলে কার্পেটে শুয়ে দিত, ওনাকে বেডটা দিয়ে দিত। যখন উনি কাজ একটা ধরে নেন বাসায় পেয়ে নেন তখন চলে যাইতেন, তখন আমরা বেডে যেতাম। তো আমার বাবা যাওয়ার পরে আমি এই সংগঠন খুলে আমি এই সেম কাজ করতেছি। আমাদের ব্যাগ দিছে এটা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সেফ হেভেন। হ্যাঁ আমরা সেফ হেভেন করতেছি। আমি সোশ্যাল মিডিয়া তেমন করোনা নিউজও বেশি আসছে না, সত্যি যেটা আমি অনেক সময় বলি। আপনারা মিডিয়া যাতে আমি আপনাদেরকে সম্মান করি, আমি অনেক সময় মিডিয়াতে অ্যাড দেই না, টাকা পয়সা দেই। আই রেদার হেল্প সামবডি হু নিডস ইট, গিভ ইট টু হিম 500, ডু সামথিং। একজনের লাইফ সেভ করতেছি। সো দ্যাটস মাই ফিলসফি, দ্যাটস মাই প্রিন্সিপাল। বাট অফকোর্স আপনারা জনগণের যারা কাজ করেন এবং ইউ গাইজ ডুইং গ্রেট জব, আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটি লারা এম্পাওয়ার হইতেছে, আমরা জানতে পারছি কোথায় হইতেছে না হইতেছে। বাট অফকোর্স উই নিড এ ইয়াং লিডারশিপ। দিস ইজ আওয়ার ফিউচার, our future. We definitely need a young leadership, but they need to get more educated. They need to work more, get good experience before take the position. I don't want to get into position and when I go there, I don't know what to do. That's not only embarrassing for him, it's embarrassing for entire Bangladeshi community. মিসবা, এখানে কিন্তু আমাদের নিউ ইয়র্কে বেশিরভাগই আঞ্চলিক সামাজিক অসংখ্য রাজনৈতিক সংগঠনের সবচেয়ে বেশি মানে বাঙালিদের মধ্যে। এগুলো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা, কি কাজ করছে তারা? এই ভালো কাজ করতেছে, অনেকগুলো ভালো কাজ করতেছে, মানে প্রফেশনাল কাজ করতেছে না। অনেক নন প্রফিট অর্গানাইজেশন যে বাংলাদেশি কমিউনিটি গুরুস্থান কিনতেছে, মারা গেলে ওনাদের কাফন দেওয়া, দাফন দেওয়া, এরপরে কিছু হইলে সাদা তুলি বাংলাদেশে করতেছে, বাট প্রোডাক্টিভ প্রোগ্রেসিভ স্থায়ী কোনো কাজ করতেছে না যেটা এখানে লোকের হেল্প হবে। ধরুন আমরা আফটার স্কুল প্রোগ্রাম করতেছি, আমাদের অনেক বাচ্চারা আছে মা বাপ ইংলিশ কথা বলতে পারে না, বাচ্চাদেরকে কি হোমওয়ার্কে হেল্প করবে? আমাদের আফটার স্কুল প্রোগ্রামে আমরা ওদেরকে হেল্প করি, হোমওয়ার্ক হেল্প করা। আর বাচ্চাদেরকে একটু হেল্প করলে they learn quick learner, they learn. আমরা এটা hundreds of students আমরা হেল্প করে, they went to good colleges, I mean good high school is going to college, এবং ESL সবাই আসছে কাজ করতে। এখানে আসছে না কেউ মিলিয়ন টাকা নিয়ে আসে না, সবাই আসছে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি and they want to learn. So আমাদের organization we help them ESL class. We teach them daily English, which is say hi, how are you, good morning, good afternoon, how can I help you, can you tell me how I can go this Manhattan, and you know we send them to bank, how can I open a bank account, those simple daily English আমরা ওইগুলা শিখাই দেই, রেডি করে দেই। এবং আমরা one of the good news যেটা আমরা ডাইরেক্ট বাংলাদেশি আমেরিকান এমবাসি যেটা আছে আমরা ওদের সাথেও কাজ করছি। আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে এবং এমবাসিতে কথা চলতেছে যে আমরা বাংলাদেশে একটা অফিস করব যেখানে আমেরিকার আসার আগে what আমেরিকাকে কি এক্সপেক্ট করে ওইটা ওইখানে শিখায়া at least ডেইলি ইংলিশে শিখায়া বিফোর দে কাম টু অর্গানাইজেশন, এটাও করার আমার চিন্তা ভাবনা আছে। আর আপনাকে বলবো ইভেন এই সেন্সাসে আমাদের অর্গানাইজেশন একমাত্র বাংলাদেশি অর্গানাইজেশন যে সেন্সাস থেকে টাকা নিয়ে অ্যাটলিস্ট 50 জনের বেশি লোকের চাকরি দিয়ে আমরা বাংলাদেশি গণদান করেছি, which is so important. এবং এই কোভিড ট্রেসিং এর জন্য আমরা ফান্ডিং আনি, অ্যাটলিস্ট 50-60 জন কাজ করতেছে। এবং আমরা নিউ ইয়র্ক ফাউন্ডেশন থেকেও ফান্ডিং নিয়ে আসছি, আইনা প্রোগ্রামগুলো করতেছে আমাদের কমিউনিটি। ব্রুকলেন ফাউন্ডেশন থেকে নিয়ে আসছি, এই রবিনহুড ফাউন্ডেশনের ফান্ডিং, আমরা সিডিও ফান্ডিং আনছি, যেগুলো প্রোগ্রাম যেগুলো আমাদের কমিউনিটি বেনিফিট। আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের 20টার উপরেও প্রোগ্রাম আমাদের সংগঠনে নিয়ে আসছে এবং এগুলা এক্সিকিউট করতেছে আমাদের কমিউনিটিতে একমাত্র অর্গানাইজেশন। আর ছোটখাটো 2-1টা করতেছে ইজ নট বাট আমাদের যে সোসাইটি নিয়ে এবং জালালাবাদ সন্দ্বীপ ওগুলা অনেক বড়, দে ফাইন্যান্সিয়ালি ভেরি ওয়েল, they can do much more.
হ্যাঁ, আমি মনে করি তারা যদি প্রফেশনাল ওয়ে কাম আউট টুগেদার, আই থিংক দে উড ডু গ্রেট। এটা আমি একজন ছোট মানুষ, আমি ব্যাগ দিস করে আমাদের $1 মিলিয়ন উপরে বাজেট নিতে পারছি। এইরকম আমাদের বড় অর্গানাইজেশন যদি ওনারা যদি এগুলা করে ইন রাইট ডাইরেকশন, লাইট পারফরমেন্স, অনেক কিছু আমরা যে কোনো দেশের থেকে আমরা ভালো পারবো। আমাদের মাঝে আন্তরিক আছে, উই জাস্ট নিড টু অর্গানাইজ, হ্যাঁ, এবং রাইট প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে আর কি। এবং আপনার এলাকায় বাংলাদেশিদের অবস্থান কেমন, ভোটার হিসেব যদি বলি কত পার্সেন্ট? আমাদের ডিস্ট্রিক্টে about 7,000 ভোটার আছে। 7,000 ভোটার মধ্যে I would say about 5,000 ডেমোক্র্যাট, 5,000 ডেমোক্র্যাট and 2,000 রিপাবলিকান আনডিসাইডেড। এই ফর্ম ফিল আপ করতেও তারা যে এই যে একটা পার্টি মার্ক করতে এইটা জানে না, দেয় নাই। এইটা কমন মিস্টেক যেটা বলা হয় আর কি, অনেক আছে। বাট আমাদের যেহেতু কোভিড-19, আমাদের বাঙালি কমিউনিটি 5,000 ভোট, আমাদের 3,000 যদি ভোট আমরা পাই, ইনশাল্লাহ আমরা এই সিটটা নিতে পারবো। হ্যাঁ, এইটা আমার ধারণা। মানে বাংলাদেশিরা কেন্দ্রে গেলেই বিজয়ী হওয়া সম্ভব, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ। জামাইকা তো আমাদের এই মোহাম্মদ সাবুল, মমিতা এবং ওনাদের তো 15,000 ভোট, ওরা ইজিলি সিট নিতে পারবে যদি তিনজন ওরা যদি র্যাঙ্ক চয়েস, তারা যদি স্মার্ট হয়ে থাকে এবং 3জন ক্লায়েন্টেল একটা প্ল্যাটফর্মে থেকে যদি র্যাঙ্ক চয়েস ভোটিং করে, ইজিলি বাংলাদেশি গ্যারান্টি উইনার। বাট জানি না কি করতেছে, এবং এইখানে আমি দেখতে পাইতেছি আমাদের বাঙালি বিভিন্ন সাইট নিয়ে যারি কাজ করতেছে। এখানে যদি আমরা সব বাঙালি ইউনাইটেড হতে পারতাম, তাই জামাইকা ডিস্ট্রিক্ট 20 গ্যারান্টি আমাদের সিটটা আমরা নিয়ে নিতে পারতাম। হ্যাঁ, আমি advocate of Bangladesh. It doesn't matter that I have to win. Even they win, I'm favor. I think we Bangladeshi should have at least one representative in City Hall to advocate Bangladeshi people. আপনি তো একমাত্র বাংলাদেশি প্রার্থী আপনার এলাকা, আপনার ডিস্ট্রিক্টে। তো সেই ক্ষেত্রে সকল বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে বা সবাই যে কমিউনিটি লিডার যারা রয়েছেন, যারা বিভিন্ন সংগঠনে আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বাংলাদেশিদের মধ্যে রয়েছেন, তারা কি আপনার সাথে সহযোগিতা করছে কিনা সেইভাবে? সবাই মানে আপনি বলতে পারেন আমি সবাইকে রিচ করতে পারি না, সবাই আমাকে রিচ করতেছে। এইটা আমি আমাদের কমিউনিটি আমি সবাইকে ধন্যবাদ দেই। আমাদের স্পেশালি ইস্টনিউকে সবাই মানে আমার চোখ বললে চোখের পানি চলে আসবে। সবাই আন্তরিকভাবে সবাই হেল্প করতেছে, কারো বলা লাগে না। আমি অনেক কাছে গেছি, ও আমার উল্টা বকা দিছে, তুমি মেজবা এই সময়টা অন্যখানে লাগা, আমার এখানে নেওয়ার দরকার না, আমার এইটা আমরা সবাই যাবো বলতে। মানে আমি স্যাটিসফাই, ওভার স্যাটিসফাইড। পাস ফেল এটা অন্য কথা, যে আমি যে ওনাদের যে সাপোর্টটা পাইছি এটার জন্য মানে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ। হ্যাঁ, এটা আমাকে এত প্যাশনেট, ইভেন আমি উইন না করি, I will advocate for my community and I will be representing them every place I can. আর্লি ভোটিং চলছে, আর্লি ভোটিং কি অবস্থা, কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন? মাশাআল্লাহ, আর্লি ভোটিং আমরা চেষ্টা করতেছি। হইছে কি, আরেকটা জিনিস, আমরা তো স্টিল আমাদের কমিউনিটি আমরা সব কাজ করতে হবে, ফ্যামিলি একজন করে পাইলে আরেকজন করে পাওয়া যায় না। আর্লি ভোটিং এর সিগনেচার লাগবে, আপনার সব ইনফরমেশন আমরা অনেকগুলা দিছি, এরপরে অনেকগুলা আমরা পাই না, অনেকগুলা রিজেক্ট করছে। তো যেগুলা পাইছি ওইগুলো আমরা বুথ দিয়ে মেইল করতেছি, যেগুলা পাই না আমরা চেষ্টা করবো আর্লি ভোটিং, না পারলে রেগুলার প্রাইমারিতে জুন 22-তে চেষ্টা করবো ওদের সবাইকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতেছি। আপনার আর্লি ভোটিং কেন্দ্রগুলোর নাম বলতে পারেন আমাদের দর্শকরা? আমাদের আর্লি ভোটিং একটা ড্যান্স স্টুডিও, আটলান্টিক ড্যান্স স্টুডিও ইজ 2726 ফুলটন স্ট্রিট, আর একটা হইলো 400 আরবি স্ট্রিট হুইচ ইজ বুশউইক কমিউনিটি সেন্টার। সবাই যেতে পারবে? সময়সূচিটা যদি বলেন, এবং যে কেউ কি গেলেই কি ভোট দিতে পারবে নাকি কোনো কিছু? না, যে কোনো ওনার আইডি নিয়ে এবং ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে যে কোনো জায়গা সেন্টারে গেলে ভোট দিতে পারবে। যে কোনো সেন্টারে গেলে দিতে পারবে সেখানে? আর যে কোনো সেন্টারে পারবে না, যার এরিয়াতে যার ডেমোক্রেট একটা ইডি আছে, এই ইডি গুলা সেকশন করে বলে দিছে এই সেন্টার, এই ইডি গুলা লোক এই সেন্টারে ভোট দিতে পারবে, এই ইডি গুলো ওই সেন্টারে দিতে পারবে, এগুলা অ্যালোকেট করে দিয়ে দিচ্ছে। আপনার এলাকাটা যদি বলেন, কোন কোন এলাকা নিয়ে আপনার ডিস্ট্রিক্ট? আমাদের এলাকা হইলো ইস্ট নিউ ইয়র্ক, ব্রাউন্সভিল, সাইপ্রাস হিল, বুশউইক এন্ড ওশান হিল। তো সব জায়গায় বাঙালি, সব জায়গায় কি বাঙালি রয়েছে নাকি? না, আমাদের বাঙালি রয়েছে ইস্ট নিউ ইয়র্ক, সিটি হিল, ব্রাউন্সভিল, লিটল বিট, সাইপ্রাস হিল, বুশউইকে খুবই কম, আর ওশান হিলে নাই বললেই সারে। তো কি পরামর্শ, এখন তো আমাদের নিউ ইয়র্কে অনেক বাঙালি বাংলাদেশে আমেরিকা নির্বাচন করছেন,
কি পরামর্শ দিবেন সবাইকে, যেহেতু আপনি বেশিরভাগই সামাজিক কর্মকাণ্ডে কমিটির সাথে খুবই এবং কিছু গঠনমূলক কথা বলেছেন, সেই আলোকে তাদের জন্য কি বলবেন? না, আমি সবার জন্য দোয়া করি। আমি চাই আমাদের বাংলাদেশে, আমরা একটা জিনিস আমার বাংলাদেশে ভালো আছে, আমরা চিৎকার করে জানি। হ্যাঁ, we just need more focus and work and get seriously. আমি একটা জিনিস বলবো, যারা কমিউনিটি লাগে কাজ করতে চায় আমি তাদের জন্য দোয়া করি, ওরা যাওক এবং কমিউনিটি কাজ করুক। বিকজ আমরা যখন আমেরিকাতে আসতাম ছোট, তখন বাঙালি তো পাইতামই না। একজন ইন্ডিয়ান লোক দেখলে মনে করতাম এই আমার বাংলাদেশি, এই আপন, মানে অহংকার ফিল করতাম। এখন তো আমরা বাঙালি অনেক হয়ে গেছি। তো আমি ওদেরকে দোয়া করি যারা রিয়েলি দে ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক ফর এন্ড হেল্প ফর দ্য বাঙালি কমিউনিটি, আমি দোয়া করি তারা যাওক। আমার তাদের সবার জন্য আমার সাপোর্ট এবং দোয়া রইলো। আর কিছু ক্যান্ডিডেট আছে যারা কমিউনিটি ইনভলভ না করা চলে আসছে, আই ওয়ান্ট টু বি এ কাউন্সিলম্যান, আমি ওদেরকে বয়কট করি। কারণ আমি চাই না একজন বাংলাদেশি যদি কমিউনিটি একটা পজিশন যায়, is not only his reputation, is আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির রেপুটেশন। আমাদের কমিউনিটি আমি কখনো আমি ভুল করতে পারি, but I would not ever do anything to disrespect or put my community down. আর নতুন প্রজন্মের কেমন দেখছেন ইলেকশনে, কতটুকু তারা কাজ করছে, কতটুকু ইনভলভ হচ্ছে? হ্যাঁ, এইটাই আমাদের খুবই, আমরা প্যারেন্টরা বুঝতেছি না আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি ইয়াং জেনারেশনটা ইয়াং লিডারশিপে একমাত্র ইনভলভ না। কিছু লোক ইনভলভ হয়েছে, যেটা আমি এই প্ল্যাটফর্ম, যেহেতু আমি ভেরি প্রিন্সিপাল এন্ড আই ওয়াজ, আমাদের কিছু বাচ্চারা দে গোইং টু রং প্রোগ্রেসিভ ডাইরেকশনে যাইতেছে, হুইচ ইজ রিয়েলি নট kosher for our community, আমাদের কালচারের জন্য kosher না। আমি এটা এই প্ল্যাটফর্মে আপনাকে বলতে পারবো না। এগুলো আমাদের পরিবারের ফ্যামিলি ওদের সাথে বসা দরকার। what they believe, I know they getting educating, খালি যেন আমি কলেজে গেলাম ব্যাচেলার মাস্টার পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে আসলাম, দ্যাটস মিন দেন I'm fulfill my brain। আমাদের কালচার আছে, কমিউনিটি আছে, ফেইথ আছে, বিলিভ আছে, এইগুলো সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা দরকার, আমাদের বাচ্চাদেরকে বোঝানো দরকার। বিকজ আমাদের এখানে অনেক প্রোগ্রেসিভ লোক আছে, ওরা কিউবিটিএল সাপোর্ট করতেছে, যেটা আমাদের কালচারে টোটালি আমরা মানি না, আমিও টোটালি এটা এগেনস্টে। এইগুলাতে আমাদের ইয়াং জেনারেশন খুব বেশি ইনভলভ, এবং আমাদের এখন আপনি জানেন এইগুলা টোটালি আমাদের ধর্ম এবং আমরা কালচার বিশ্বাস করি না, এই ডাইরেকশনে আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা চলে যাইতেছে। এগুলা আমাদের প্যারেন্টস ভেরি কশিয়াসলি মুভ করতে হবে। একজন কমিউনিটি লিডার হিসেবে কি ভূমিকা থাকবে, কি করা দরকার আপনাদের থেকে? এইটা একমাত্র প্যারেন্টসরা পারবে, আমরা পারবো না। যেহেতু এটা আমরা অনেক সময় আমরা প্যারেন্টরা বুঝি না, আমরা বাচ্চাদের সাথে সময় দেই না। তারা স্কুলে 8 ঘন্টা কলেজে স্কুলে পড়াশোনা করতেছে, what they see, what they hear, what they learn, they think this is right। আর আমরা মা বাপ কাজ নিয়ে সংসার নিয়ে ব্যস্ত আছি, বাট আমার বাচ্চা কি পড়তেছে, তার মাথা মাঝে কি জেনে ঢুকতেছে ওরা বুঝতেছে না। বিকজ আমি দেখতেছি আমাদের বাঙালি কমিউনিটি অনেক গের পপুলেশন বাড়তেছে, এগুলা বাড়তেছে, which is I'm totally not favorable। এটার কারণ একমাত্র আমাদের প্যারেন্টের দোষ, ওনার সময় দিতেছে না এবং এডুকেট করতেছে না, এবং এই কমিউনিটিতে ইনভলভ হইতেছে না। সেই জন্য আমাদের ইয়াং জেনারেশনের যে আমরা সামাজিক সংগঠন করতেছি, আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা দরকার, ইনভলভমেন্ট করা দরকার। they need to learn। খালি ঘরে বসে আর খালি কলেজে পড়াইলে আমাদের ওদের শিক্ষা হবে না। আমি বলতে পারবো আমার লাইফে আমি কলেজে যে যতটুকু শিখছি এর থেকে অ্যাটলিস্ট 10 গুণ বেশি আমি সামাজিক কার্যকলাপে শিখে আসছি, এবং অনেক মিস্টেকের দ্বারাই আমি সে কারেকশন করে আসছি। এটা কোনো লজ্জার কিছু নাই, আমার এখনো অনেক ভুল আছে, এবং আমি চেষ্টা করতে যাচ্ছি ভুল হয় যেটা এটা সংশোধন করার জন্য। ইনশাল্লাহ ভুল করছি, আরো ভুল হইতেও পারে, বা চেষ্টা করব ভালো করার জন্য, এবং আমার কালচার আমার দেশের সম্মান সামনে রেখে। এই যে কথাটা বললেন, এতে কি আসলে বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, বাঙালিত্ব এগুলো কি একসময় হারিয়ে যেতে পারে নতুন প্রজন্মের? ডেফিনেটলি এইটা মানে বলতে হবে। অনেকে তো পরের কথা বলবো, আমার নিজের বাচ্চার সাথে অনেক সময় আমি বাংলা কথা বলে না, বাংলা ইংলিশই বলতে হয়। আমরা তো বাংলা স্কুল, এখনো বাংলা স্কুল এমনি নাম মাতে কয়েক সংগঠনে আছে, এগুলা দেখানোর জন্য আমরা বাংলা স্কুল সানডে এগুলা নাই একবারে। আমাদের বাংলা তো শিক্ষা দিতে, কিছু লোক আছে ওদের বাচ্চাকে দেশে নিয়ে যাইতেছে, তো কিছু প্যারেন্ট আছে আমরা প্রতি সামারে দেশে নিয়ে যাই বাংলাদেশি কালচার শেখার জন্য। এটা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ফিউ জেনারেশন পরে আমরা বাঙালি টোটালি ওরা জানবে না, কথা বলতে পারবে না। আমাদের এখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে, সেগুলো কি সঠিক ভূমিকা নিতে পারছে, বা যেভাবে ইয়াং জেনারেশনকে
ধরে রাখা, যে নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বললেন, সেখানে কি ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা? কিছু কিন্তু ভালোই করতে পারে। ধর্মিক সংগঠন অনেকগুলো খুবই ভালো করতেছে, আমি নাম বলবো না, কোন ভালো সংগঠন করতেছে, and I think they are empowering our young generation. এইটাতে কিন্তু আমাদের কমিউনিটি খুব ভালো করতেছে। আর আপনারা যারা কাউন্সিলম্যান নির্বাচন করছেন বা সিটি কাউন্সিল থেকে এই ধরনের ফান্ডিং বা এই ধরনের সহযোগিতা করার সুযোগ তো নিশ্চয়ই রয়েছে, সেই বিষয়টা যদি একটু বলেন। ইভেন দেখেন এই যে আমাদের কালচারাল এবং বাংলা সাংস্কৃতিক একটা স্কুল, আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটিতে এত পপুলেশন আছে, at least we can get at least $2-3 million should get allocated from the mayor's funding or city council discretionary fund থেকে আমরা নিয়ে এই স্কুলগুলা করা যেতে পারতো, কিন্তু আমাদের এই ইনিশিয়েটিভ নাই, এমন সংগঠন এইগুলা দিয়ে এই রাইট ভাবে কেউ আগাইতেছে না। তো আমাদের অর্গানাইজেশন আমরা লাস্ট ইয়ার about 42,000 নিয়ে পাইছিলাম আমাদের একটা কালচারাল প্রোগ্রামের জন্য, বাট কোভিড এর জন্য এটা অ্যালোকেট করতে পারি না, যেহেতু কোভিড বন্ধ হয়ে গেছে সব। নাইলে এইটা দিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা ছিল আমরা একটা বাংলাদেশে ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বাংলাদেশে গানের শেখানোর একটা ক্লাস করব আর কি। ওই ফান্ডিং গুলা দিয়ে অ্যাটলিস্ট আমরা যদি প্লেস আমাদের আছে, খালি অ্যাটলিস্ট আমাদের ইনস্ট্রাকচার টিচারে যদি ফাইন্যান্স করতে পারতাম এই ফান্ড দিয়ে, আমরা কিন্তু অনেক ভালো পারতাম। অনেক প্যারেন্টস আছে, তাদের ইন্টারেস্টও আছে করার, কিন্তু এই আমাদের ভালো প্ল্যাটফর্ম, ভালো অর্গানাইজেশন নাই বলেই করতে পারতেছি না। অনেক ধন্যবাদ। আর সর্বশেষ কি বলবেন কমিউনিটি সর্বশেষে বলবো আমি সবাই আমাকে দোয়া করবেন। আর একটা যেটা আমি এখানে বাংলাদেশে নিয়ে অহংকার করি, আমি ঠিকমতো বাংলা কথা বলতে পারি না, যেহেতু আমি ছোট থাকতে আসছি, কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে আপনারা সবাই আমাকে মাফ করবেন। আর আমি ইলেকশন করতেছি না আমি আমার জন্য, আমি আমার বাংলাদেশি কমিউনিটির সামনে রেখে করতেছি। I'm always advocated for Bangladeshi community. Everywhere I go, I fight for Bangladeshi community share gula niye ashar jonno, and pretty much I'm very successful so far. I have bought at least over 100 and more program for Bangladeshi and Bangladeshi community. So ami jitleo korbo na jitleo korbo, jodi jitte pari apnader doa, apnader vote ebong support e ami aro ekটু beshi korte parbo, I will find a better platform to do more. Ar apnader Shalim bhai ebong USA News আপনাদেরকে onlinenews.com এ আমি ধন্যবাদ, বিশেষ ধন্যবাদ। আপনার সবথেকে দুঃখের বিষয় কি বললে আপনি হাসবেন, আমি রান করতেছি, and I'm not running because I want to run, community wants me to run and I decide to run. Of course আমি না ডিসাইড করলে রান করতে পারতাম না। এই আমি দেখতেছি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি বলবো pretty much gross মানে রুট লেভেলটা কি প্লাস 30 and up আমি এই সামাজিক কাজে সময় কাটাইছি, অনেক কাজ করে আসছি, কিন্তু মিডিয়া কভারেজ সবগুলা দেয় না, পাই নাই, দেখি নাই, কিন্তু সবাই দেখি। এবং আমার দুঃখের বিষয় একজনও নিউজ পেপার দুই একজন না বলবো না, দুই একজন আসছে, মেজবা তুমি কেন রান করতেছো? আজকে আপনি করছেন, আমার কৌশিক ভাই করছেন, আমাদের এই মেজবা আপনি চিনেন, উনি করছেন, কিন্তু আর বড় বড় নিউজ আছে, টিভি ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে, ওরা কেউ আসে নাই। কিন্তু এইটা বলবো আমি, এবং চ্যালেঞ্জের সাথে বলবো, বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাডভোকেটের মতে যদি কেউ এত বেশি করে কোনো কাজ করে থাকে, আমি করতে পারছি, এবং আমার জন্য না, আমাদের বাংলাদেশের জন্য, এটা আমি চ্যালেঞ্জ বলবো, আমি যতটুকু বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য অ্যাডভোকেট করে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে রিসোর্স নিয়ে আসি, কেউ করতে পারে না। ইভেন আমি বাংলাদেশ স্পোর্ট কাউন্সিলে আমরা হিসাব করেছি অ্যাটলিস্ট 40,000 থেকেও বেশি ইয়াং যুবক, বাংলাদেশি যুবক আমাদের বাংলাদেশ স্পোর্ট কাউন্সিলে খেলাধুলা করে বিভিন্ন ফিল্ডে কলেজ পড়ে চলে গেছে। আমরা এত বড় প্ল্যাটফর্ম করে গড়ে আসছি এবং এত ইনভলভ, কিন্তু এই নিউজে আমরা এতটুকু খাবার পাই না। আমার খাবারের দরকারও নাই, বাট এটা ওদের রেসপন্সিবিলিটি দরিয়া ধরা কথা কি হইতেছে। আমাদের এই যে ইস্ট নিউ একটা বাঙালি কমিউনিটি আছে, নিউজে হার্ডলি দেখাই যাবে না, কোনো ইনসিডেন্ট হইলে আমরা রিপোর্ট দিলে কিন্তু এটা নিউজে আসে, নাইলে এই পার্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট। এবং আপনাকে বলবো, আমেরিকা থেকে যদি কোনো বাংলাদেশি কালচারের মধ্যে কোনো কমিউনিটি থাকে, এইটা একমাত্র ইস্ট নিউ ইয়র্ক। মুরব্বীর সাথে ছোট কেউ সিগারেট খাবে না, কোনো বিয়ার খাবে না, কোনো গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আড্ডা দিবে না। একমাত্র এলাকা যেটা বাংলাদেশের মতো কালচার গড়ে তুলে হয়ে উঠে এসেছে, এইটা হইলো ওজন পার্ক ইস্ট নিউ ইয়র্ক, আর কথা উঠে না। আমি যদি কেউ ডিসপ্লেসমেন্টের কমা পার্টিতে দেখবেন। ধন্যবাদ সেলিম ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিজু ভাই, আপনার চৌধুরী তানিম, হোয়াই আওয়ার বাংলাদেশি ডোন্ট গো টু ভোট, সে একটু প্রশ্ন রেখেছে। আর এখানে আপনাকে একটা সুখবর যে সিলেট সদস্য সমিতি
we are endorsement for Misba. Thank you so much, ভাই, thank you so much. আপনাকে কি বলবো, আপনাদের দোয়ায় আমি আছি, আর আপনাদের ভালোবাসায় এই অ্যাকচুয়ালি আমাকে মোস্ট মোটিভেটেড, আমি খাস স্টুডেন্ট করে বলছি, শখে হোক আর প্যাশনে করছি, আর আপনাদের ভালোবাসা আমি খাস আমাকে আরো বেশি মোটিভেট করছে, আমি আপনাদের কাজ করতেছি, আর দোয়া করবেন যে আমি আরো কাজ করতে পারি, এবং আমার না আপনাদের এবং আমাদের জাতির নাম সম্মান রেখে করতে পারি, এইটার জন্য আমাকে দোয়া করবেন। এবং কেন যায় না যে তানিমের যে প্রশ্নটা, ওনার কোয়েশ্চনটা আমি বুঝি নাই, মানে কেন ভোটে যাচ্ছে না বাংলাদেশিরা, সেটা যদি আপনি বলেছেন। কেন যাচ্ছে না, হ্যাঁ এইটা হইছে ওকে, এটা আমি কাউকে দোষী না, কারণ হইছে সবাই যারা ফাইন্যান্সিয়ালি নিড না, তারা সময় পাইতেছে, তারা যাইতেছে। অনেক মানুষ আছে 7 ডেও কাজ করতেছে, তাদের ফ্যামিলি সংসার চলতেছে না, এবং আমাদের বাংলাদেশের মতো এত রিচ করা হইতেছে না, ডোর টু ডোর না করা হইতেছে না, এবং কোথায় যাবে, অনেক সময় আমাদের এই বোর্ডিং সাইট গুলো অনেক দূরে, এবং যেদিন ইলেকশন ওই দিন ওদের কাজ পড়ে যায়, এবং আর্লি ভোটিং যেগুলা, এগুলো অনেক ফার, এগুলা যাইতে হইলে কেউ ওয়াকিং যাইতে হবে না, এটা গাড়ি নিয়ে যাইতে হবে, ট্যাক্সি, তো বুট দিতে ওরা পয়সা খরচ করে যাইতেছে। আপনারা তো সুবিধা দিচ্ছেন, কার বা যদি কারো ট্রান্সপোর্টের দরকার হয়, হ্যাঁ আমরা দিচ্ছি, বাট অনেক যাইতেছে না, বাট আমাদের এইটা আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব করতে হবে। এবং আমি আমাদের এই যারা কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, আমি ওদেরকে বলবো, আমরা সবাই, স্পেশালি আপনার জার্নালিস্ট সবাইকে বলতেছি, আপনারা নিউজে ধরবেন, এই বুটটা একান্ত দরকার। আপনি জানেন আমরা নিউ ইয়র্কে এত বাঙালি আছে, আমরা যে সব বুট গুলা দিতে পারি, আমি তো জানি অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 50,000 বাংলাদেশি বুট নিউ ইয়র্ক সিটিতে আছে, কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি আমরা মেয়র চেঞ্জ করতে পারবো, সিলেক্ট করতে পারবো আমরা বাংলাদেশি বুট দিয়ে, সবাই ভোটে গেলে, সেটাই, হ্যাঁ সবাই গেলে আমরা বাংলাদেশি নিউ ইয়র্ক মেয়র আমরা সিলেক্ট করতে পারবো, মানে দিক নির্দেশন করতে পারবো আমরা বুটে যদি সব যায়। আরেকটা বিষয়টা, এখানে সাধারণত প্রাইমারিতে ভোটার অনেকে, মানে ভোট কম ভোটে কিন্তু প্রাইমারিতে জিতা যায়, সেই বাঙালিরা কিন্তু কেন্দ্রে গেলে অনেক জায়গায় পরিবর্তনটা সম্ভব। হ্যাঁ, কিন্তু এরপরেও যেহেতু বাংলাদেশি মাইনরিটি, আমি এইটা বলতে পারবো, এই বছর কিন্তু র্যাঙ্ক চয়েস বয়, র্যাঙ্ক চয়েস যদি সিলেকশন না হইতো, আমি মানে প্রিটি মাচ শিওর আমি ইজিলি এই প্রাইমারিতে জিতে যেতাম, কিন্তু জানে আমরা মাইনরিটি সবাই যাবে এবং ভোট দিবে, তো র্যাঙ্ক চয়েসে আমরা পারবো না কেন, তারা যদি, আমরা তো পপুলেশনের 2 কি 3% এবং 97%, তারা তো অ্যাটলিস্ট 10% যদি দেয়, আমরা 3% তো 10% পারবো না, র্যাঙ্ক চয়েসে আমাদেরকে হারায় দিবে। আউট একটা পলিসি আপনার তো অন্য কমিউনিটিতে একটা প্লাস পয়েন্ট আছে আপনার জন্য, আছে, হ্যাঁ আছে, বাট এরপরেও ধরে নেন, আমি আপনাকে বলি, সবসময় ইলেকশনে একটা জিনিস কাজ করে, আপনিও জানেন, আপনারা জানেন এবং আমিও জানি, আর রেস এন্ড ফেস অনেক সময় কাজ করে। আমরা বাঙালি যাবে বাঙালিকে ভোট দিবে, লাতিনো যাবে লাতিনোকে ভোট দিবে, তারা 4 জন হইলে যেহেতু র্যাঙ্ক চয়েস করছে, র্যাঙ্কে তারা আগায় যেতে পারে, সেই জায়গার মধ্যে একটা একটা তাদের পলিসি করে রাখছে। আমাদের যেটা আমি ডাইরেক্টলি বলবো না, যেটা রুল ডিভাইডেড রুল বলা হয়, এইরকম আরেকটা পলিসি নিয়ে আইছে র্যাঙ্ক চয়েস বোর্ড। হ্যাঁ, এবং আমাদের কমিউনিটিতে এই ইস্ট নিউ ইয়র্ক সেকশনে যখন ল্যাশ সেন্সাসে তারা রিজন করছে, আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ডিভাইড করে দিছে। সেম থিং আমাদের হিল সাইডে দেখেন, আপনার হিল সাইডের উপরে একটা ডিস্ট্রিক্ট, নিচে আর একটা ডিস্ট্রিক্ট, এটা একটা ডিভাইড এন্ড রুল আর কি। তো আমি আশা করি যখন এই 2022-এ রিজোনিং হবে আর কি, আমি আশা করবো এভরি কমিউনিটিতে ইনভলভ হয়ে রিজোনিং এ আমাদের যে বাঙালি কমিউনিটি আছে সব এক কমিউনিটিতে রিজোন করে নিয়ে আসার এই ব্যবস্থা সবাই নেবেন, এইটা আমি মানে সেটা সম্ভব। হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব। আমার 2010 সালে যখন প্রথম সেন্সাস হয়েছিল, তারা যখন রিজনিং করে, তখন আমি একাই বাংলাদেশে ছিলাম, কেউ যায় নাই, নিতেও পারি না, মসজিদে অ্যানাউন্স করে নিতে পারি না। আমরা যদি 10-20 জন যাইতে পারতাম, তখন আমরা কিন্তু সব বাঙালি কমিউনিটি এক ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে ঢুকাইতে পারতাম, কিন্তু আমরা না যাওয়ার কারণে তারা আমাদের এদেরকে ডিভাইড করে রাখছে। আর এটা আমরা, এবং তখনও আমরা এত বুঝি নাই, আসলে আমরা ইনভলভমেন্ট বেশি হয়, ডে বাই ডে আমরা শিখতেছি। আশা করি ইনশাল্লাহ আগামীতে আমরা চেষ্টা করব আমাদের বাঙালি যে কমিউনিটি আছে, আমরা একটা ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে নিয়ে আসা যায়, যেভাবে হিল সাইডটা একটা ডিস্ট্রিক্টের ভিতরে নিয়ে আসলে আমরা ইজিলি একজন বাঙালি রিপ্রেজেন্টেটিভ পাবো, জ্যাকসনেটিভ পাবো, উড সাইডে পারচেস, এগুলো ইজিলি নিয়ে আসতে পারবো। হ্যাঁ, আমাদের এই গ্রাসরুটে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কাজ করতে হবে, খালি ইলেকশন আসলে দাঁড়াইলে হবে না, আগে থেকে সেই বিষয়ে থাকতে হবে। আমাদের অনুষ্ঠানটা অনেকে দেখে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন,
শাহিন খালিক সম্ভবত একজন কাউন্সিলম্যান, আপনি জানেন, জি জি পেটারসনে। জি জি তিনি আপনাকে গুড লাক ব্রাদার মিসবা ভাই, মিসবা আবদিন বলেছেন। Shine এবং Kalik, I'm proud of Shine Kalik. He have done. He's a history for ours. He's actually a role model for us, and I just congratulate him. He's a good guy. He have done so much good work for Bengali, not for him, for the Bengali community. We're proud of him that he have done for Bangladeshi community. I salute Shine Kalik for as a nice person, and he did so much, and he's a great person, and we need leader like him, honestly. The thing he did, Shohid Minar, এরপরে এগুলা যে কাজ করছেন নিরবধি। এগুলা মানে আমাদের জন্য অহংকার। আমেরিকার মতো দেশে আসছে আমরা মসজিদ বানাইছি, শহীদ মিনার বানাইতে পারছি। This is our pride. Thank you, Shaheen. আমি জানি না শাহিন খালিক ভাই আসেন কিনা, but thank you so much. আর Thank you so much. খালিদ ইসলাম খোকন তিনি লিখছেন, ভোট ফর মিসবা আবদিন as your number 1 choice এবং ক্যান্ডিডেট ডিস্ট্রিক্ট 37। সেটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তারা অনেকে মন্তব্য করেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আরো সময়ের অভাবে সবার মন্তব্যগুলো আসলে আমরা বলতে পারিনি। সবাই আপনাকে আপনার জন্য দোয়া করেছেন, সেটাই বড় কথা। দোয়া করছেন, সবাই দোয়া করেন, না সবাই দোয়া করেন। আমি আমার দেশে আপনাদের যদি ফাঁস হয়, আপনাদের সম্মান রাখতে পারি, আমাদের জাতির এবং ধর্মের সম্মানটাকে কাজ করতে পারি, এইটার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। আর যদি এক এলাকার লোক তো অন্য এলাকায় ভোট দিতে পারবেন না, ইয়েতে আমাদের এখানে লিখেছেন সাইদে নার্গিস, আমি ওয়েবসাইটে আপনাকে ভোট দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ। এইটা হলো আমাদের বাংলাদেশের অহংকার। হ্যাঁ, আমরা বাংলাদেশকে এত সাপোর্ট দেই, হ্যাঁ, এবং এত ভ্যালু দেই, এইটা আমরা বাংলাদেশি জাতির প্রতি আমি আমার বাংলাদেশি হিসাবে আমি আমার অহংকার ফিল করি। এটা খুবই অ্যাকচুয়ালি আনন্দের ব্যাপার। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ বলবো আমরা যদি এইরকম যদি একসাথে কাজ করতে, ইনশাল্লাহ আমরা পারবো না, আমরা জীবিত থাকবো কি না, ইনশাল্লাহ একদিন আমাদের বাচ্চারা নিউ ইয়র্কের মেয়র হবে এবং প্রেসিডেন্ট হবে। ইনশাল্লাহ আমাদের যদি এই ইউনিটিটা এবং আমাদের এই কালচারটা, এই আমাদের আন্তরিক মায়াটা ধরে রাখতে পারে, ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করি। এবং আমি ছাড়াও যারা ইলেকশনে রান করতেছে, আমার যে উইন করতে হবে এইটা না, আমার দোয়া থাকবে আমাদের একজন বাঙালি হোক না হোক, সিটি হলে উইন করে যাক, আমাদের অ্যাটলিস্ট জানতে পারবে যে আমরা বাংলাদেশে একজন আছে। এইটাই দোয়া করি আমি সবার জন্য আর কি। অনেক ধন্যবাদ মিজবা ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই, এন্ড থ্যাংক ইউ আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ। আর আমি আবারও বলছি, আমার ভাষা তেমন ভালো না, বাট আই এম বাংলাদেশি, আই এম প্রাউড টু বি বাংলাদেশি। কোনো যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে মাফ করবেন আর দোয়া করবেন। এইটাই বলে আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ দর্শক, আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আজ আমরা এখানে শেষ করবো। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন সবাই।